जय जगन्नाथ पिलामाने स्वागत करुच्ची स्टडी विथ मी समीर चैनल को। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल साइंस क्वेश्चन फॉर सिटी एग्जाम। मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल साइंस क्वेश्चन फॉर सिटी एग्जाम। पिलामाने मु एबे क्लास रो इन्फॉर्मेशन काली क्लास हबो कि न हबो से मु मोर पोस्ट रे सेंड कर दोची। पोस्ट कर दोची हमर पोस्ट सेक्शन अछि मो यूट्यूब चैनल में विजिट करी तमे पोस्ट सेक्शन को जिवो सेठ देखि हम पोस्ट कर दीची तुमे सेठ क्लास इन्फॉर्मेशन जान परिबो। तो पिला माने क्लास आरंभ कला पर तुमन किस कहि न चाहे गोटे फ्री स्पेस में देखुची किस कहबो कोन कहबो चाहूची ना नॉर्मली काली में बसची मत मन पला जे पिला मानकर ये पिला मानकर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे ना क्लियर अच्छे ना जदि पिला माने तुमे चाहिबो ताहले मु मैथ एंड सोशल साइंस नहीं मैथ एंड साइंस रो क्लासेस आनिबी जेंथ्री कॉन्सेप्ट थी माने एबे जेमती मनो मानली मनवर मैथ रे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड सब डेरिवेशन सह करबी गोटे दिन ता पर दिन एमसीक्यू करबी। तो एमसी चाहूछ तुम मान चाहूछ एमती ताहले कमेंट सेक्शन रे समस्त यस लिखिगिरी लेख यस लिखिगिरी लेख जय जगन्नाथ पिला जार जति हम कमेंट जदि कमेंट अधिक है ताहले मु निश्चय मु तो जानछि मोर सब केते नॉर्मल देखि काली केते 7 जन सब्सक्राइबर थिले जदि 7 जन सब्सक्राइबर थिले मैक्सिमम से 7 रिप्लाई कर पारि जदि मु जानछि अधिक कमेंट आसी तो मु मिनिमम भाबे रे 20-30 टा पिले कमेंट करले ये वीडियो देखिले 7 पिले कमेंट करले मु निश्चय कॉन्सेप्ट क्लास आनिबी मु निश्चय कॉन्सेप्ट क्लियर कर 7 जन जो पिला देखी मोर कमेंट बॉक्स से कमेंट करथिले मानी आउ प्लान कथा कोन ना पिले में तुम मत गोटे समय को जो समय रे गोटे टाइम को जो टाइम रे कि मु वीडियो अपलोड करबी जा द्वारा मु कोन वीडियो एजे प्रीमियर पकाउची ना तो सही समय रे पिला के देखु ना तो मत तुम गोटे टाइम को से टाइम में पकेले तुम माने वीडियो देखि पाइबो। तो पिला माने समय मते कमेंट बॉक्स रे ही मते कहिबो। तो जीवा आज सेक्शन को आगु बढ़ेगा। तो आज रो सेक्शन में क्वेश्चन अछि सोशल साइंस रो। तो प्रथम क्वेश्चन टी देछि भारतीय संविधान अनुसार राष्ट्रपति पद खाली रहिबा दिन केते समय मध्य निर्वाचन हेबो केते समय भितरे निर्वाचन हेबो। तो ऑप्शन ए देछि 5 मास, ऑप्शन बी देछि 6 मास, ऑप्शन सी देछि 2 मास, ऑप्शन डी देछि 3 मास। पिलान तो माने आंसर कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो कारण एरा प्रीमियर चलची मु निश्चय तुम मन आंसर देखिबी। तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर लाइव चैट। तो एरा आंसर हे जिवो ऑप्शन बी 6 मास। तो पिला ना आउ गोटे क्वेश्चन तळबुरे माने मो इन्फॉर्मेशन दउ जेठे ना राष्ट्रपति हेबा पई बयस सीमा होची 35 वर्ष रु अधिक। एवं आउ गोटे जिंस कोन जाना सब मेन जिंस राष्ट्रपति जो हमर प्रथम नागरिक। तो पिला एमिति किछि माने कथा जोड़ा कि मु क्वेश्चन कला कहि देबी तुम मन सब नोट कर जा द्वारा तुम मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस जोड़ा कि सिटी एग्जाम में आसी पारे प्रथम नागरिक कि हमर राष्ट्रपति। तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिछि अन्य स्थान मानक तुलना रे
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଟେ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କୁମେରୁଭୂତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ। ଅପସନ୍ ବି ମକରକାତି ଏବଂ ବିଷୁବମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ। ଅପସନ୍ ସି ସୁମେରୁଭୂତ ଏବଂ ବିଷୁବମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବିଷୁବରେଖା ଏବଂ କର୍କଟକାଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୁମେରୁଭୂତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୁମେରୁଭୂତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବାର କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ତୁମେମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ତ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଲ ତୁମେ ତୁମ ଭୁଲକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଭୁଲ କରିବେ ସେ ସେତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍, ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସୌର ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସୌର ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ସୌର ବିକିରଣ ହେଉଛି ସୌର ବିକିରଣରେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି, ସେ କୋଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆପତନ କୋଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଚରମ କୋଣ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସୌର କୋଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ତର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆପତନ କୋଣ। ଆପତନ କୋଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକଦା ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜାଳେଣୀ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ବି CNG, ସି LPG, ଡି କୋଇଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୋଇଲା ତ ଆମର ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବା ଟ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି LPG ତୁମେ ଜାଣିଛ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ LPG ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି CNG ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଅଟୋ ଚାଲିଥାଏ, ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ CNG ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି CNG। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଦ ତାପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିବସକୁ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ପଚାରିଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଟିକେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ମହାଦେଶୀୟ ଦିବାଲୋକ, ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନାଙ୍କ ଲେଖା, ସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବାଲୋକ, ଡି ଅନ୍ତର୍ମହାଦେଶୀୟ ଦିନାଙ୍କ ରେଖା। ତ 65 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ 65 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନାଙ୍କ ରେଖା। ତୁମେ କହିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍। ତ ସେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି ଦୁର୍ଗ ସମୂହ, ବି ଦେଇଛି ଗୁମ୍ଫା, ସି ଦେଇଛି ମାଟି ଘର, ଡି ଦେଇଛି ଇଗ୍ଲୁ। ତ ଏହା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଗୁମ୍ଫା। ଆଗ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆଇନ ସଂସ୍କାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚକ ବର୍ଗ, ଜମିଦାର ଓ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବାଚକ
ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମେଣ୍ଟାଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର 1919, ମିଣ୍ଟୋ ମାଲେ ସଂସ୍କାର 1909, 1935 ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, 1992 ଭାରତୀୟ ସରକାର ଆଇନ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆନ୍ସରଟି କମେଣ୍ଟ କର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 1935 ଭାରତୀୟ ସରକାର ଆଇନ। 1935ର ଭାରତୀୟ ସରକାର ଆଇନ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହୀରା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଥରର ଏକ ଉଦାହରଣ? ହୀରା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଥରର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଚାରିକୋଣିଆ ଶିଳା, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଆଗ୍ନେୟସ୍ ବା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୀରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିଳ୍ପ କାରବାରର ନେଣଦେଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଭିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମିଥ୍ୟା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନିକ୍ଷା। ନିକ୍ଷା ବୋଲି ମୁଦ୍ରାରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିଳ୍ପ କାରବାରରେ ନେଣଦେଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଭାରତର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ସେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚାନ୍ସେଲର, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ନେତା ଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଭଗତ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। 1907ରେ ଆମର INC ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅଛି ନରମପନ୍ଥୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନରମପନ୍ଥୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରମପନ୍ଥୀ। ତ ନରମପନ୍ଥୀରେ ଥିଲା ଆମର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ଆମର ଫ୍ରି ଓ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଏମିତି ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେତୁ ରଖିଥିବ କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମର INC ଆଉ କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ନା ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମାନେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାସ ବିହାରୀ ଘୋଷ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଟାଇଟେଲଟା ରାସ ବିହାରୀ ଘୋଷ ନା କେଉଁ ଥିଲେ। ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଚେକ୍ କରିଦେବ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 24 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟ ସାମିଲ କରେ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 24 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟ ସାମିଲ କରେ? ଦେଖିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ ନିଷେଧ, ମାନବ ଚାଳନ ଚୋରା ବ୍ୟାପାର ବିରୁଦ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କର ଆନ୍ସରଟି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଳକାରଖାନାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ ନିଷେଧ।
ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କେଉଁ ଧାରା କିଏ କହିପାରିବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସେଟା କେଉଁ ଧାରା? ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି ନା, ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି, କି କହିପାରିବ କି? ଯେଉଁ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସେଇଟା କିଏ କହିପାରିବ କି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଧାରା 14। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାରା 14। ସେହିପରି ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଏଇଟା ତୁମ ହେଲା ହୋମୱାର୍କ 1। ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ନା, ହୋମୱାର୍କ 1ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଛୁ, ତାପରେ ତଳକୁ ଆନ୍ସର ଅଛି। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂକମ୍ପ ପ୍ଲେଟ୍, ଗୋଟେ ଲିଥୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ଲେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାଭିମୁଖୀ ପ୍ଲେଟ୍। ତ ଲିଥୋସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସେକ୍ସନ୍ଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିନ ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମୋର ଯେଉଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମ୍ୟାଥର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋତେ ବହୁତ ପିଲା ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ମନ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବାକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ମନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ସେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରୁଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଥା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ କହିପାର ନ କହିପାର, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲି ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ, ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲ କି? ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛ କି? କମେଣ୍ଟ କରିନ? ହଉ। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲିଥୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲିଥୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଯାହାକି ଆମର ଦେଖିଦେବ ହେଉଛି। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଇଛି ସମାଜବାଦ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ କେବେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଏ 1975, 1976, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି 1974, ଅପସନ୍ ଡି 1977। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ 1976ରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଅପସନ୍ 35 ଦେଇଛି, ମାନେ 75 ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ଅଧିକ ବେଗଯୁକ୍ତ ପବନ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅନୁନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗଯୁକ୍ତ ପବନ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅନୁନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଆମର ଦେଶ କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଧର୍ମୀୟ ଅବଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ସାର୍ବଭୌମତା, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ସମାଜ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ।
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେ କିଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ରାଣା ଜୟ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ରାଣା ରତନ ସିଂ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ସେ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସାଧନ ଅଟେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତାପରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଉଦ୍ଯାନ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଭୂତାପ ଶକ୍ତି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଭୂତାପ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସାଧନ ଅଟେ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାଦିନଠୁ ପଚାରି ଯଦି କେହି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନରସିଂହ ଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ କେଉଁଟି ଆକ୍ଷାଂଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ରେଖା ଅଟେ? ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ କେଉଁଟି ଆକ୍ଷାଂଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କ'ଣ ଅଟେ? ଦୀର୍ଘତମ ରେଖା ଅଟେ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର, କାରଣ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ହେଲା ହୋମୱାର୍କ 2। ହୋମୱାର୍କ 1 ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ହୋମୱାର୍କ 2। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ଟି, ମୁଁ ତୁମ ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାପାନୀ ସହାୟତା ଲାଭ ସକାଶେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନେତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଲିଗ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାସବିହାରୀ ବୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ମୋହନ ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ତାରକନାଥ ଦାସ। ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର ତୁମର ଓପିନିଅନ୍ ମାନେ ତୁମର ଆନ୍ସର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ସୁବ୍ରତ ଦିବସେନ୍ଦ୍ର ଆଙ୍କେ ଥିଲେ ଏ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଙ୍କେମାନେ ସୁବ୍ରତ ଦିବସେନ୍ଦ୍ର, ତ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ହେଲା। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ଷୟଶୀଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ? ଅପସନ୍ ଏ ବାୟୁ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ବି ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି କୋଇଲା, ଅପସନ୍ ଡି ବୃଷ୍ଟିପାତ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କୋଇଲା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତ 1905ରେ କିଏ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଲର୍ଡ଼ ମୋଲେ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଲର୍ଡ଼ ଡର୍ଫିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କରିଥିଲେ 1905ରେ ଏବଂ 1911 ମସିହାରେ ଏହା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ମାନେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ଡ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କରେ? ପିଲାମାନେ ଅତି ସହଜ, ଏହା ହେଲା ତୁମ ଭାବିବ ହୋମୱାର୍କ 3 ହେଲା। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ 3 କରିକିରି ଆନ୍ସର୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ।
ନିର୍ମଳ ଦତ୍ତ କେଉଁଟି ଆଖ୍ୟାଂଶ ସମାନ୍ତରାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ? ଏହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଏହା ଆଖ୍ୟାଂଶ ସେ ପଚାରୁଛି ଆଖ୍ୟାଂଶଟା କୁଆଡ଼ୁ? ଦେଖ ଆଖ୍ୟାଂଶଟା କେମିତି ତୁମେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀ। ତ ଆମର ଆଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଆଖ୍ୟାଂଶଟା ଏମିତି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ କୁବେର ରେଖା, ତାପରେ ଏଇଟା ସୁବେରୁ, ତାପରେ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଏଇଟା ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କର୍ପିକନ୍, ଓଡ଼ିଆଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଏମିତି ରହିଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା ଯାଇଛି କି ଏହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ଏହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ମେରୁସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ରେଖା ସମୂହ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୂହ ଅଟେ। ଗୋଲାକାରର ସମୂହ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଡି ସି ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ବିଷୁବ ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଗୋଲାକାର ରେଖା ସମୂହ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଡି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ରେଖା ସମୂହ ଅଟେ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଲାକାରର ସମୂହ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଗୋଲାକାରର ମେରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମାହାର ଅଟନ୍ତି। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପିଲାଙ୍କର 70 ଗଲା କି ଟିକେ ରୁହ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ସେ ଦେଇଛି 71 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ 4। ପିଲାମାନେ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ତୁମେମାନେ କହିବ କିଛି ଆନ୍ସର୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିବେକାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ପ୍ରଣୟନ ପାଣି ନିର୍ମାଣ ପରିଚାଳନା ତଥା ସଫେଇ, ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସଂଗଠନ, ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସଂଗଠନ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରର ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବ୍ଲକ ପରିଷଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଗ୍ରାମ ସମିତି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଲେଖିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଆର୍ଗନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏତିକି ଆମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି 78%, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି 21%, ଆର୍ଗନ୍ ଅଛି 0.04% ହେଲା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି 0.249 କେତେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଦେବ। ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ମନେ ରଖନା, ଏଇଟା ବାକି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଆଜିର ସେକ୍ସନ୍ର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ ସାରିବାକୁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିନ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ।
ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବ, ସେଇଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ପିଲାମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କର, କମେଣ୍ଟ କର ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମନେ କରିବ ସାର୍ ଆଜି ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବି ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ରଖିଲି। ପିଲାମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସନଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ରହିଲି, ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ସାଇନ୍ସ। ତ ମୁଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ କେମିତି କେତେଟାକୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।